మధ్యవర్తిత్వం అనేది భారత డిఎన్ఏలోనే ఉందని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు. మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మొదటి మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించారని ఆయన గుర్తు చేశారు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఈ మధ్యవర్తిత్వంలో విజయం సాధించలేదన్నారు. విజయవాడలో జరిగిన ఆర్బిట్రేషన్ సదస్సులో సిజేఐ సూర్యకాంత్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సూర్యకాంత్ మాట్లాడుతూ న్యాయ వ్యవస్థలో మధ్యవర్తిత్వానికి కీలక పాత్రని తెలిపారు. మధ్యవర్తిత్వం వల్ల అనేక కేసులు సులువుగా పరిష్కారం అవుతాయని సిజేఐ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి సమస్యకు కోర్టుకు రావడమే పరిష్కారం కాదని కక్షిదారులకు ఆయన సూచించారు. కుటుంబ తగాదాల వల్ల కోర్టులో కేసులు బాగా పెరిగిపోతున్నాయని చెప్పారు. మధ్యవర్తిత్వం వల్ల న్యాయం జరుగుతోందని, ఇరుపక్షాలకు నమ్మకం ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. న్యాయ వ్యవస్థపై ఎంతో నమ్మకంతో ప్రజలు కోర్టుకు వస్తున్నారని అన్నారు. కొన్ని కేసుల్లో కోర్టులు కూడా మధ్యవర్తిత్వాన్ని ప్రోత్సహించాల్సి ఉందని సిజేఐ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. మధ్యవర్తిత్వం అనేది ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతుందని అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను అనేక దేశాల్లో తాను స్వయంగా చూశానని సందర్భంగా సిజేఐ గుర్తు చేసుకున్నారు. మలేషియాలోని లీగల్ బార్ చాలా కీలకంగా వ్యవహరిస్తోందని సోదాహరణంగా వివరించారు. మన దేశంలోనూ ప్రతి స్థాయిలో మధ్యవర్తిత్వం కావాల్సి ఉందని ఆకాంక్షించారు. మన దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. మన దేశంలో పరిశ్రమలు, స్టార్టప్లు పెరుగుతున్నాయని తెలిపారు. వ్యాపార వాణిజ్య పరంగా అనేక వివాదాలు రావడం సహజమని సిజేఐ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. మొదటి అంతర్జాతీయ మీడియేషన్ కాన్ఫరెన్స్ దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో జరిగిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మధ్యవర్తిత్వం విషయంలో ఏపీ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ముఖ్యమంత్రితో చేసిన మీడియేషన్ విజయవంతమైందని వివరించారు. అలాగే రైతులతో ఏపీ ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు ఫలితంగానే రాజధాని అమరావతి అని చెప్పారు. మీడియేషన్ను మీ లీగల్, ప్రొఫెషనల్, కల్చరల్లో భాగస్వామ్యం చేసుకోవాలని సందర్భంగా ప్రజలను సిజేఐ సూర్యకాంత్ కోరారు. ఈ కార్యక్రమానికి తాను ఆలస్యంగా రావడం కారణంగా వరుస కార్యక్రమాలు ఉండడమే అని తెలిపారు. As a very effective tool of judicial tool for resolution of the disputes, I no longer address mediation as an alternative dispute resolution mechanism. If you will recollect, the first international mediation conference that was held in Delhi, I propounded this idea that for the popularity of mediation as a very effective tool of and an ideal modicum for resolving the disputes through a win-win situation, let us not say it as an alternative. Rather, it should be a preferred mode of adjudication of the disputes. And I am very happy that as a national policy, thereafter the mediation is no longer quoted as an alternative dispute resolution. The mediation, all of you know, is something in our DNA. In India, you go by any centuries old, thousands years old, the entire history will speak how mediation has been always a very effective mode of dispute resolution. All of you know, Lord Krishna is quoted as the first a codified mediator who tried to resolve between the two warring groups. That story where Lord Krishna failed to mediate between the two warring groups also tells one thing which really puts us into introspection, and how then it becomes important for us to really emphasize on mediation. Because the two warring group, despite intervention by Lord Krishna, failed to mediate and resolve their dispute. All of you know what happened. Mahabharata. And therefore, this is how the two neighbors, to the people, to groups, they start fighting. And unless we have an effective mediation, this fight continues for decades and decades. And going by our system, where the courts are burdened with so much litigation, and there are multiple factors, the amount of court cases which are flowing, and the people are preferring to come to the courts, it is not possible for us to fix a timeline within which the matters can be resolved. Of course, most of the matters like family disputes or the commercial disputes, now that we have specialized courts, we are able to resolve those disputes. But there are certain matters which remain pending for quite some time. So in that kind of scenario, the mediation becomes a very, very effective tool for a resolution for us. Now the question that arises about mediation is that let us first of all feel
with lot of immense satisfaction that mediation has now a structured statute with the passage of the Mediation Act of 2023. Now that we have a statutory backup, and even the mediation resulted into some kind of settlement, those can also be now taken as enforceable decree. That itself is a very welcome step for encouraging mediation. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ విజయవాడలోని లోక్ భవన్లో మర్యాదపూర్వకంగా తేనీటి విందు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ పమిడి ఘంటం నరసింహ, జస్టిస్ పీకే మిశ్రా, జస్టిస్ ఎస్విఎన్ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్ మాల్యా బాగ్చి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాగూర్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో ఉన్న సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ విజయవాడలోని లోక్ భవన్లో మర్యాదపూర్వకంగా తేనీటి విందు ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ పమిడి ఘంటం నరసింహ, జస్టిస్ పీకే మిశ్రా, జస్టిస్ ఎస్విఎన్ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్ మాల్యా బాగ్చి, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాగూర్ కూడా పాల్గొన్నారు. అమరావతిలోని నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు భారతదేశ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను కోరారు. గ్రామాల్లో మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా చాలా సమస్యలు పరిష్కరించేవారని, తన తండ్రి కూడా పెద్దరికం వహించి గ్రామంలో సమస్యలను పరిష్కరించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ నేతృత్వంలో విజయవాడలో మధ్యవర్తిత్వంపై రాష్ట్ర స్థాయి సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సుకు సిజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ హాజరయ్యారు. సదస్సుకు వచ్చిన సిజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్కు సీఎం చంద్రబాబు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్ స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, రాజధాని గ్రామాల్లో మధ్యవర్తిత్వం ద్వారానే చాలా సమస్యలను పరిష్కరించేవారని, మా తండ్రి కూడా పెద్దరికం వహించి గ్రామంలో సమస్యలను పరిష్కరించారన్నారు. నిర్మాణంలో జస్టిస్ సిటీలో న్యాయ వ్యవస్థకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామని, జ్యుడిషియల్ అకాడమీ, లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, మీడియేషన్ సెంటర్, ఇంటర్నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి వాటిని ఇంటిగ్రేటెడ్ చేస్తూ బెస్ట్ జ్యుడిషియల్ సిటీని నిర్మిస్తామన్నారు. వీటికి అవసరమైన భూములు ఇవ్వడానికి కూడా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. అమరావతిలోని నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం. ఈ అకాడమీ నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తాం. అమరావతిలోని జస్టిస్ సిటీని దేశంలోనే బెస్ట్ మోడల్గా తీర్చిదిద్దేందుకు మేము ప్రయత్నిస్తున్నాం. దీనికి సిజేఐ సహకారం కావాలి. మధ్యవర్తిత్వంతో కేసులను పరిష్కరిస్తే 10,000 ఇస్తాం. కేసులు పరిష్కారం కాకున్నా 3,000 ఇస్తాం. కేసులు పరిష్కారం అయితే సత్వర న్యాయం అందితే త్వరితగతిన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని ఆయన చెప్పారు. జస్టిస్ సుప్రీం కోర్ట్, ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్, dignitaries and dayas and friends. Honorable Chief Justice and also all judges are associated with our High Court. 2 Chief Justice from Andhra Pradesh High Court are here. As a matter of fact, Amaravati is the people's capital. In the Indian mythology, Amaravati is the angel's capital, and also living God, Lord Venkateswara Swami, is also here. They had a very good darshan. Today they have spent all day in Amaravati. I am assuring Honorable Chief Justice and also all Honorable Justice, even son of the soil, Narasimhangar is here. And also Justice Bhattigaru, he worked in our High Court also, first High Court. And also today he shown his court hall also to us, where he served. And also Justice Bagchi is also worked here. Fortunately, that is where I told you historical day for Andhra Pradesh history. I am very happy, I am fortunate. Sir, we wanted to build one of the most beautiful city. When we gave a call, people came forward. We are prepared to give land. That is 33,000 acres of land. 29,000 farmers, willingly they came forward. It is a land pooling. This Amaravati is going to build land monetization project. Sir, I am proud to say the amount of confidence we are talking mediation,
one of the best consensus project, Amaravati capital, that is built in the recent past, nowhere in the world. If you convince people, they will cooperate. Sir, now we are having very clear idea. So many cities are there. You have to witness time and again. Best model, green, blue, green energy, no pollution. I am assuring all friends here. Sir, mediation, I am very happy you are passionate. I have seen this concept. Even my father, I have seen my childhood. He used to work as a mediator. He was not educated, but confidence. Even that area, 20-30 villages, they used to select mediators who are all respectably deal the issues. They used to deal number of days, 1 week, 10 days, 3-4 sittings or 5-6 sittings. Ultimately, they used to sort out the issue. Our Honorable Chief Justice of Andhra Pradesh has rightly mentioned. He asked me, it is very less mediator's fee, 3,000 rupees. It is very difficult. Can you enhance 10,000? My people told me 10,000, all of a sudden, more than 3 times. I said, if cases will be settled, 10,000 is not the issue. Immediately for every successful mediation, we'll give 10,000. Even unsuccessful mediation also will give 3,000 rupees. ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయమూర్తుల అతిథి గృహ భవనానికి భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ శంకుస్థాపన చేశారు. రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి సిఆర్డీఏ పరిధిలో మొత్తం 6,300 చదరపు గజాల స్థలం విస్తీర్ణంలో 69.40 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 50,000 చదరపు అడుగుల నిర్మాణం విస్తీర్ణంలో ఈ అతిథి గృహ భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ అతిథి గృహం గ్రౌండ్ +3 ఫ్లోర్స్ రూపకల్పనలో నిర్మించబడుతోంది. అమరావతిలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు భవనం నుంచి కేవలం 1.2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి 25 మీటర్లు మరియు 50 మీటర్ల వెడల్పైన రహదారి ద్వారా సులభంగా చేరుకోవచ్చు. ఈ అతిథి గృహం గ్రౌండ్ +3 ఫ్లోర్స్ రూపకల్పనలో నిర్మించబడుతోంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో సూపర్ మార్కెట్, స్విమ్మింగ్ పూల్, పురుషులు మరియు మహిళల కోసం ప్రత్యేక స్పా, లాంజ్, వంటశాల, సిబ్బంది మరియు డ్రైవర్ల వసతి గదులు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో జిమ్నాస్టిక్స్, యోగా మరియు ఏరోబిక్స్ హాల్, ఇండోర్ బ్యాడ్మింటన్ కోర్టు, 150 సీట్ల సామర్థ్యంతో మల్టీపర్పస్ హాల్ మరియు ప్రీ ఫంక్షన్ హాల్ ఏర్పాటు చేయబడతాయి. సెకండ్ ఫ్లోర్లో 6 ప్రీమియం సూట్ రూమ్లు మరియు 2 డీలక్స్ రూమ్లు, తృతీయ అంతస్తులో 4 ప్రీమియం సూట్ రూమ్లు, 1 ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్ రూమ్ మరియు 1 డీలక్స్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయబడతాయి. ఇవి న్యాయమూర్తులు మరియు వారి అతిథుల వసతి కోసం అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలతో రూపొందించబడ్డాయి. ఈ అతిథి గృహం న్యాయమూర్తులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల విశ్రాంతి, ఫిట్నెస్, సామాజిక పరస్పర చర్యలకు అనువైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు రూపుదిద్దుకుంటుందన్నారు. ఇది అమరావతిలోని న్యాయ వాతావరణానికి మరింత ప్రతిష్టను చేకూర్చే ప్రాజెక్టుగా నిలుస్తోంది. అతిథి గృహ భవన నిర్మాణ పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ప్రపంచ స్థాయి అత్యున్నత ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్న అమరావతి రాజధాని అభివృద్ధి పనులు మరియు న్యాయమూర్తుల అతిథి గృహ భవన నిర్మాణ పనులపై రూపొందించిన వీడియో డాక్యుమెంట్ను గౌరవనీయ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తిలకించారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి, జస్టిస్ పిఎస్ నరసింహ, జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్ మాల్యా బాగ్చి, ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ధీరజ్ సింగ్ ఠాకూర్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి సాయి ప్రసాద్, జిఏడి పొలిటికల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్యామలారావు, రాష్ట్ర పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సురేష్, గుంటూరు జిల్లా కలెక్టర్ తమీం అన్సారియా, పలువురు ఇతర మరియు జ్యుడిషియల్ అధికారులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అమరావతిలోని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్లో 2001లో కొన్న 60 సెంట్ల తన సొంత స్థలం కూడా పోయిందని, విజయవాడ సమీపంలో ఈడ్పుగల్లులో ఉన్న తన స్థలం గుండా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వెళుతోందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. తమ వాళ్ళు బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం వెళితే సిఆర్డీఏ వాళ్ళు తమ స్థలం లేదని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. రాజధానిలో మంత్రి నారాయణ పర్యటన చేశారు. సిఆర్డీఏ అధికారులతో కలిసి నేలపాడులో నిర్మాణంలో ఉన్న గెజిటెడ్ అధికారులు టైప్ 1, టైప్ 2, గ్రూప్ డి ఉద్యోగుల క్వార్టర్లను పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా అక్రమాలు జరిగాయని ప్రచారం చేశారని, ప్రస్తుతం కోర్టులో కేసు ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి కామెంట్స్ చేయడం లేదన్నారు. అమరావతిలో భవనాల నిర్మాణ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని, మొత్తం 4026 ఇళ్లకు అంతర్గత పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. గత ప్రభుత్వంలో పనులు నిలిచిపోవడంతో అనేక ఇబ్బందులు వచ్చాయని, వర్షాల వల్ల గత నవంబర్ వరకు పనులు జరగలేదని అన్నారు. అమరావతిలో ప్రైవేటు సంస్థలు నిర్మాణ పనులు కూడా చాలా వరకు జరుగుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీలో అధికారుల భవనాలకు సంబంధించి ఈరోజు గ్రూప్ డి అంటే టైప్ 1, టైప్ 2 మరియు క్లాస్ 4 గెజిటెడ్ ఆఫీసర్స్, అదేవిధంగా టైప్ 1, టైప్ 2 వివిధ భవనాలను యాక్చువల్గా పరిశీలించడం జరిగింది. మొత్తం 4026 హౌసెస్ కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ సంబంధించి యూనిట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇందులో పర్టికులర్గా ఏదైతే ఈరోజు షాప్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్న వర్క్ని పరిశీలించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఎంతో వేగవంతంగా వర్క్ జరుగుతుంది. మెయిన్గా పెయింటింగ్ వర్క్స్ కొన్ని బ్లాక్లకు అయితే అయిపోవచ్చింది. ఇంటర్నల్గా ఫ్లోరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. తర్వాత ఎంఈపీ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి. ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్, ప్లంబర్ వర్క్ కూడా పూర్తి అయిపోయింది. ఈ విధంగా యాక్చువల్గా వాళ్ళు మేజర్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రోడ్స్, డ్రైన్స్, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎస్టీపీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టున్నారు. అదేవిధంగా ఈ జడ్జెస్ బంగ్లాస్ తీసుకుంటే గౌరవనైన భారత సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు యాక్చువల్గా రావటం, వారు చీఫ్ జస్టిస్ వారి చేతుల మీద నిన్న జ్యుడిషియల్ అకాడమీ శంకుస్థాపన జరిగింది. అదేవిధంగా ఏపీ హైకోర్టు జడ్జెస్ గెస్ట్ హౌస్ దానికి ఫౌండేషన్ జరిగింది. అదేవిధంగా జడ్జెస్ ఎన్క్లేవ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క హౌసెస్ ఉన్నాయో దానికి యాక్చువల్గా ఇనాగరేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ కన్సిలేషన్ అండ్ మీడియేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తామని చెప్పారు. దాని మీద ఇమీడియట్గా సిఆర్డీఏ వర్క్ చేసి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి వారిచ్చే డైరెక్షన్ ప్రకారం దాని మోడల్ ప్రకారం దాన్ని కూడా టెండర్ పిలవటం జరుగుతుంది. అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ యొక్క బిల్డింగ్ సర్స్ అన్నీ 2014-19లో స్టార్ట్ చేసినవి. అయితే గత ప్రభుత్వం 3 ముక్కలు ఆటాడి రాజధాని పక్కన పెట్టి రైతులను అనేక ఇబ్బందులు పెట్టి ఇక్కడ ఒక్క వర్క్ కూడా చేయలే. పాపం ఏ కాంట్రాక్టర్లు అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ చేశారో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రాక్ట్స్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు, మెటీరియల్ తీసేవానిలేదు. 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళ మెటీరియల్ తీసేవానిలా. ఏది బ్యాలెన్స్ మెటీరియల్ ఉంటుంది కదా, సిమెంట్ కావచ్చు, స్టీల్ కావచ్చు, వాటిని తీసేవాని లేదు, క్యాన్సిల్ చేయలేదు. అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు. అయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టెక్నికల్ కమిటీ అధికారులతో వేసి అనేక దఫాలు డిస్కస్ చేసి ఎటువంటి లీగల్ ఇష్యూస్, కోర్టు ఇష్యూస్ రాకుండా అవన్నీ సాల్వ్ చేసి వాటిని అథారిటీలో పెట్టి క్యాబినెట్లో పెట్టి అప్రూవ్ చేసి మళ్ళీ టెండర్లు పిలవటం జరిగింది. అయితే టెండర్లు పిలిచే లోపల వర్షాలు రావటం, ఈ సంవత్సరం అధికంగా 4 నెలలు వర్షాలు వచ్చి ఆల్మోస్ట్ నవంబర్ దాకా వర్క్ చేయలేకపోయారు. నవంబర్ ఎండ్ నుంచి వర్క్స్ ఎంతో వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ తీసుకుంటే డిసెంబరు, జనవరి, ఫిబ్రవరి 3 నెలలే. ఈ 3 నెలలలో ఎంతో వర్క్, అటు హౌసెస్ కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ట్రంక్ రోడ్స్ కావచ్చు, లేఅవుట్స్ రోడ్స్ కావచ్చు, ఐకానిక్ టవర్స్, అసెంబ్లీ కానీ, హైకోర్టు కానీ, అదేవిధంగా 5 అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టవర్స్ కానీ ఎంతో వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా అనుకున్న టార్గెట్ ప్రకారం ఏదైతే వాళ్ళకి టెండర్ టైమింగ్స్ ఇచ్చామో దాని ప్రకారం వాళ్ళందరూ కంప్లీట్ చేస్తారు. దాన్ని రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం.